الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، تعریف تو بے شک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قرآن کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ کوئی سیٹھ کی تعریف کرتا ہے، کوئی اولاد کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنی میڈم کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے گاؤں کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے نیتا کی تعریف کرتا ہے، لیکن تعریف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، پاک ہے تیری ذات، الحمدللہ، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بگ نہیں، کوئی سپر پاور نہیں، کسی کے پاس اسٹیٹس نہیں، کسی کے پاس مرتبہ نہیں، کسی کے پاس بلندی نہیں۔ اگر کوئی بڑی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ہے، جس نے یہ کائنات کو بنایا، یہ پورے سنسار کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے، اس کی شان کیا ہوگی؟ ایک سورج جو ہے وہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ ایک ویل مچھی 11 ہاتھی کے برابر ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اس کی خوراک ایک دن کے اندر 10 ٹن بتائی جاتی ہے۔ وہ اس کو خوراک کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ ایک کالی چونٹی، ادنا سی جانور، وہ کالے پتھر کے نیچے، کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پہاڑ ہو، اس کے نیچے جو چونٹی رینک رہی ہے، اس کو خوراک کون دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات دے رہی ہے۔ تو میرا رب تو وہ ہے، صاحب تنجی صاحبی مو عجب ڈٹھی سوں، پن بورے پاتار میں اور پان تارے توں۔ ٹھیک دوستو، تو جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب، تیری وہ ذات ہے جس کی حد ہے نہ حساب۔ اللہ کی ایک ایک چیز کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ سمجھو ہم کو معجزہ نظر آتا ہے۔ ایک مردہ انسان، باڈی رکھنے والا اگر مر جائے اور وہ واپس زندہ ہو جائے تو یہ معجزہ کم ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ کی دیگر معجزات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا تو بالکل پہلے سے باڈی، اس کا انفراسٹرکچر، اس کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، مر کے اگر زندہ ہو جائے تو کون سا بڑا تعجب ہے۔ لیکن ایک مرغی کا انڈا جس کے اندر زردی نکلتی ہے، تم کھاتے ہو انڈے کے اندر زردی نکلتی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کیسے چوزے کو پیدا کرتا ہے، کیسی اس کی پنکھڑیاں بناتا ہے، کیسے پھر پنکھڑیوں کا کلر بناتا ہے، کیسے اس کی چونچ جیسی ٹائٹ چیز اس لیس دار مادے کے اندر اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے قدرت کاملہ، جو مرغی خود کو پتہ نہیں یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے۔ تو دوستو، اللہ نے کئی ایک مخلوقات کو پیدا کیا۔ جدید سائنس نے تحقیق کی، ڈسکوری کی، اسٹڈی کی، تو کہا کہ 2 ملین مخلوقات کی اسپیسی ہے، یعنی اس کی کیٹیگری، اس کی نوعیت، اس کے اقسام 20 لاکھ 2 ملین اس کی کیٹیگری ہے۔ اس میں سے مچھلی بھی ہے، انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، نباتات، جمادات سب ہیں۔ تو ایک مچھلی کی قسم لے لو کہ اس کے اندر لاکھوں قسم ہے مچھلی کی، جو بحری مخلوقات کہلاتی ہے، سمندری مخلوقات کہلاتی ہے۔ ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو پورے جہاز کو ڈبو سکتی ہے۔ تو دوستو، اور اس کے اندر کتنی اقسام ہیں مچھلی کی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ اس ایک اسپیسی ہوئی، انسان کی ایک اسپیسی، گھوڑے کی ایک اسپیسی، یعنی ایسی مخلوقات اللہ نے 20 لاکھ پیدا کر رکھی ہے۔ انسانوں کی آبادی دنیا کے اس ورلڈ کے اندر ابھی 8 ارب کی آبادی ہے، اور ایک انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دیے جائیں تو کیڑوں کی تعداد کم نہیں ہوگی۔ یہ ایک اسپیسی ہے کیڑوں کی، اور ایک انسان کو 20 کروڑ اگر کیڑے دے دو پھر بھی وہ کم نہیں پڑیں گے۔ اور اس پلینٹ ارض کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر 1 انچ بھی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی مخلوقات نہیں پائی جاتی ہو۔ جب آپ کو اس دوربین سے یا مائکروسکوپ سے جب اس کو آبزرو کرو گے تو روئے زمین کے اوپر کوئی 1 انچ بھی جگہ باقی نہیں ہے۔ اتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کر رکھی ہے۔ اور پھر ہر ایک مخلوق کا ڈی این اے، اس کا سسٹم، اس کا نظام، اس کی ویوستھا الگ الگ پیدا کر رکھی ہے۔ ایک انسان کو دیکھ لو،
साइंटिस्ट वाले कहते हैं ना हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, हम रेशनलिटी वाले हैं, हम फ़लसफ़ा हमने पढ़ रहा है। लेकिन जब उनकी पढ़ते पढ़ते जब वो एक डीप गहराई में जाते हैं तो उसकी अक्लें भी जवाब दे देती है और ये कहते हैं कि कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई मालिक है ही नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई परमात्मा है ही नहीं और कोई खुदा है ही नहीं। ये ज़मीन का निज़ाम ऐसे ही चला रहा है। एक बिग बैंग हुआ, बड़ा धमाका हुआ और दुनिया वजूद में आ गई। बिग बैंग के बाद तो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोई धमाका होता तो चीज़ें बिखर जाती है। उसको वापस इस्टेब्लिश किसने किया, उसको वापस वजूद में कौन लेके आया? वो मेरा रब की ज़ात है, ठीक है ना। अगर बिग बैंग भी मान ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पीछे मुहर्रिक है। एक सूरज ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है, खुद आप कहते हो। उसको किसने बनाया? मेगा स्टार की तरफ वो जा भी रहा है, भाग भी रहा है, स्पीड पकड़ रहा है और तुम खुद कहते हो पीछे वॉल्यूम 0, कोई चलाने वाला नहीं। तो कौन है उसके अंदर फ्यूल भरने वाला? कौन है उसके अंदर पावर भरने वाला? कौन है उसको मुहर्रिक करने वाला? कौन है उसको चलाने वाला? वो मेरा रब है, उसको क्रिएटर कहते हैं, हम गॉड कहते हैं। वो चला रहा है, ठीक है। हाँ, तुम्हारी अक्लों को भी चला रहा है, तुम्हारे दिमागों को भी चला रहा है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी को भी चला रहा है, तुम्हारी रैशनलिटी को भी चला रहा है और तुम्हारे आइकॉन भी चला रहा है, तुम्हारी अक्लों को भी चला रहा है। कौन चला रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चला रहा है, ठीक है। ये इंसान के अंदर जो डीएनए रखा गया है, हर इंसान का अलग अलग डीएनए, हर इंसान की अलग अलग तबीयत, अलग अलग मिजाज। एक दिल को देख लो, दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 1 लाख बार धड़कती है। 25,000 लीटर खून को एक दिल जो है दिन के अंदर, शब रोज़ के अंदर वो डायलिसिस करती रहती है ऑटोमेटिक। एक डायलिसिस की कितनी कीमत है मार्केट में मालूम कर लो। अल्लाह का क्या निज़ाम है? 25,000 लीटर खून को तुम्हारा दिल रोज़ाना डायलिसिस कर रहा है ऑटोमेटिक। ये निज़ाम किसने रखा? ये सिस्टम किसने रखा? ये मेरे रब ने रखा, ठीक है दोस्तों। हाँ, इंसान के बदन के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। 100 ट्रिलियन, सही सुना, 1 ट्रिलियन 1000 अरब का होता है। अब तुम कैलकुलेट करते रहो, तुम्हारा कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। इतने तो सेल्स अल्लाह ने एक इंसान की बॉडी के अंदर रखे। सेल्स जिसको आप खुलिया कहते हो, एक इंसान के अंदर, और उसको अगर बनाने जाओ तो न्यूयॉर्क सिटी के बराबर जगह चाहिए, तब जाकर एक सेल्स बनेगा। इतना निज़ाम एक सेल्स के अंदर अल्लाह ने रखा है। क्या मेरे रब की कुदरत कामिला है। साहिब तुंजी साहिबी मुँह अजब डिठीसूँ। ये आँखें शब रोज़ के अंदर 24,000 बार झपकती है और अल्लाह ने गोश्त पोस्त वाले एक मनुष्य के अंदर ये घास जैसा सिस्टम रख दिया। दाढ़ी ये घास की हैसियत है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, ठीक है ना। तो हम अल्लाह की एक एक चीज़ के ऊपर गौर करते हैं तो हमें एक मौज़ा नज़र आता है, एक आश्चर्यजनक चीज़ नज़र आती है कि अल्लाह ने क्या क्या निज़ाम रखा। एक तरबूज जो आप खाते हो ना, उसके अंदर जो बीज है ना, सारी दुनिया की मखलूक़ात मिलकर, साइंटिस्ट, मैकेनिक, वैज्ञानिक सब मिलकर अगर एक बीज को बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। कोई कारीगर नहीं बना सकता, कोई मैकेनिक नहीं बना सकता, कोई साइंटिस्ट वाला नहीं बना सकता। सारी दुनिया की मखलूक़ात मिल जाओ, एक बीज नहीं बना सकते। लेकिन अल्लाह ने क्या निज़ाम रखा है बीज के अंदर? एक बीज के अंदर इतना डाटा है जो ख़ुद साइंस बता रही है कि आज तक जितनी किताबें लिखी गई, इतना डेटा एक बीज के अंदर है। एक बीज को हम बोते हैं, उससे दरख्त कितना बड़ा तनावुर दरख्त निकलता है, फिर उसके अंदर कितने बीज होते हैं, फिर उसके अंदर कितने फल होते हैं। और अल्लाह ने हर फल का जायका भी अलग रखा है। आम का जायका अलग, केले का जायका अलग। ये रब की कुदरत कामिला है। तो दोस्तों, मेरे रब की कौन कौन सी तारीफ़ करें, कौन कौन सी इसकी हम्द सना करें। 7 समंदर चाय के बना दो, ज़मीन और आसमान को दफ्तर बना दो, और कोई अल्लाह की डेफिनेशन लिखना चाहे, अल्लाह की कोई हम्द सना बयान करना चाहे, अल्लाह की कोई तारीफ़ लिखना चाहे तो हरगिज़ लिख नहीं सकते। तो दोस्तों, मैं तो एक अदना आदमी हूँ, रब की कितनी तारीफ़ बयान करेंगे दोस्तों। मेरे रब की वो कुदरत कामिला है कि अगर तू जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हुबाब। तेरी वो ज़ात है जिसकी हद है न हिसाब।
چٹیل میدان کے اندر پانی کے بلبلے پیدا کر سکتا ہے۔ بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے۔